Good morning, children. Today I am going to talk about geography, new lesson, interior of the earth. What is the name of the lesson? Interior of the earth. Okay. We are know about the surface of the earth, but we are not even learn about the interior of the earth. Okay. So, earth having the layers which is called crust, mantle, outer core, inner core. Okay. Next we are going to learn about interior of the earth. Okay. Earth is made up of different types of landforms, mountains, plateaus, plains, valleys, forest, etc. Earth interior of the earth. The structure of the earth may be compared to that of an apple. The earth too has cells like that of an apple. If we cut a section through the earth, we will get a view as shown in figures. On the base of the study of earthquake waves, the spherical earth is found to be three concentric layers. There are the crust, the mantle and core. எர்த்தின் உள்ளமைப்பை ஆப்பிளோடு கம்பேர் பண்ணலாம். எர்த்தையும் ஆப்பிளையும் கட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதனுடைய அமைப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கும். பேசிக்கலி எர்த்குவேக் வேவ்ஸின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது எர்த்தின் லேயரை 3 லேயராக டிவைட் ஆகுது. அது என்னென்னா there are the crust, the mantle and the core. The first layer, crust. Crust is the outermost layer of the earth. Which layer is the outermost layer of the earth? Crust. Earth average thickness varies from 5 to 30 km. The average continental thickness 35 km. Average ocean thickness 5 km. இருந்தாலும் the continental crust is less dense than the oceanic crust. ஏன்னா continental crust 35 km இருந்தாலும் oceanic crust 5 km இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் போத் லைட் அண்ட் டென்ஸ் ராக் டைப். இது இலகு ஓசோனிக் கிரஸ்ட் என்னென்னா லைட்டு இலகும் தன்மையும் அடர்ந்த பாறையால் ஆனது. த ஓசோனிக் கிரஸ்ட் இஸ் கம்போஸ் மோஸ்ட்லி ஆஃப் டென்ஸ் ராக் சச் எஸ் பேஷால்ட். த ஓசோனிக் கிரஸ்ட் மோஸ்ட்லி டென்ஸ் ராக்னா அடர்ந்த பாறையால் ஆனது. அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுக்கு பேஷால்ட்னா அடர்ந்த பாறையால் ஆனது. The crust divided into two parts, upper part, lower part. First we will see the upper part. Upper part consists of granitic rocks and form the continents. Upper part granitic rock ஆல் ஆனது. அதனுடைய continents எப்படி இருக்குமா granitic ரொம்ப திக்காக இருக்கும். graniticனா நல்லா திக்கான ராக்கால் ஆனது. It has the main minerals silica and aluminum. இதனுடைய main minerals என்னன்னா silica and aluminum. So it is called sial. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சியால்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சியால்? சியால் மீன்ஸ் த ஃபஸ்ட் 2 letter ஆஃப் சிலிக்கா. சிலிக்கா மினரல்ஸுடைய ஃபஸ்ட்டு 2 லெட்டரும் தென் த அனதர் ஃபஸ்ட் 2 letter ஆஃப் அலுமினியம். அலுமினியத்துடைய ஃபஸ்ட்டு 2 லெட்டரும் ரெண்டும் ஜாயின் ஆனதான் சியால்னு சொல்லுவோம். அப்பர் பார்ட் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் 2.7 gram per centimeter cube. Then the lower part of the crust. The lower part is basaltic rock forming the ocean floor. Ocean floor இது lower part basalt ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அடர்ந்த பாறையால் ஆனது, அடர்த்தியான பாறையால் ஆனது. It has two main minerals silicon magnesium. இங்கே lower part silicon magnesium main mineral. இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க? It is called shima. What is the meaning of shima? Shima means the first 2 letter of silica. Silica உடைய first 2 letterum then the first 2 letter of magnesium. Magnesium first 2 letterum. These the 2 letter join shima. 2 letter சேர்ந்தது தான் சிமான்னு சொல்லுவோம். Lower part average density of 3.0 grams per centimeter cube. இது lower part உடைய average density எவ்வளோனா 3.0 grams per centimeter cube. The sial and the shima together form the earth crust. ரெண்டுமே எர்த்தினுடைய crustல தான் இருக்குது, ரெண்டு லேயரும். Then the sial is lighter than the. Next we will see the second layer, the mantle. The next layer beneath the crust is called the mantle. Crust க்கு அடியில் உள்ள லேயருக்கு என்ன சொல்லுவோம்? mantle. It is separated from the crust by a boundary called Mohorovic discontinuity.
இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், மேண்டிலையும் கிரஸ்டையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த லேயருக்கு என்ன சொல்லுவோம், மொஹரோவிக் டிஸ்கண்டினியூட்டி. த மேண்டில் இஸ் அபவுட் 2900 கிலோமீட்டர் திக்கு. இந்த மேண்டில் வந்து எவ்வளோ திக்னஸ் உள்ளதுன்னா 2000, மேலே எவ்வளோ திக்னஸ் உள்ளது 2900 கிலோமீட்டர். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 பார்ட்ஸ். மேண்டில் வந்து 2 பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்பர் மேண்டில், செகண்ட் ஒன் லோயர் மேண்டில். த அப்பர் மேண்டில் வித் a density of 3.4 to 4.4 கிராம்ஸ் per சென்டிமீட்டர் கியூப். இது வந்து அப்பர் மேண்டில் எவ்வளோ டென்சிட்டிக்கு இருக்குதுன்னா 3.4 to 4.4 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். எக்ஸ்டென்ஸ் டவுன் டு 700 கிலோமீட்டர். எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது, 700 கிலோமீட்டர். த லோயர் மேண்டில் ஹேவ் எ டென்சிட்டி ஆஃப் 4.4 to 5.5 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். இது வந்து லோயர் மேண்டில் அதனுடைய டென்சிட்டி எவ்வளோனா 4.4 to 5.5 கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் 700 to 2900 கிலோமீட்டர். இது எவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குன்னா 700 to 2900 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we will see the third layer, the core. The innermost layer of the earth is called core. எர்த்தினுடைய மையப்பகுதி தான் என்ன சொல்லுவோம், core. It is also known as a barysphere. The core is separated from the mantle by a boundary called Weizsäcker-Gutenberg discontinuity. மேண்டிலையும் என்ன செப்பரேட் பண்ணுது, மேண்டிலையும் கோரையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய லேயருக்கு தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், Weizsäcker-Gutenberg discontinuity. The core is also divided into 2 parts, outer core, inner core. The first we will see the outer core. Outer core na என்னன்னு பார்க்குறோம். Outer core is rich in iron, is in liquid state. இது வந்து ரிச் இன் அதிகமாக ரிச் அயன் அது இருக்குது. இது வந்து என்ன லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, திரவ நிலையில் இருக்குது இது அவுட்டர் கோர். இட் எக்ஸ்டெண்ட் பிட்வீன் 2900 to 5150 கிலோமீட்டர். அவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்கு. 2900 to 5150 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது பரவி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we will see the inner core. The inner core most of nickel and ferrous-னா நைஃப்னு சொல்லுவோம், இரும்பு. It is solid in state. இது வந்து solid ஸ்டேட்டில் இருக்குது, திட நிலையில் இருக்குது. The central core has very high temperature and pressure. கோர்னுடைய சென்ட்ரல் பகுதி எப்படி இருக்குன்னா வெரி ஹை டெம்பரேச்சரும் அண்ட் ப்ரெஷர் இருக்குது. It extends from 5150 கிலோமீட்டர் to 6370 கிலோமீட்டர். இவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது. 5150 கிலோமீட்டர்லேருந்து 6370 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இது பரவி இருக்கு. The average density of core is 13.0 கிராம் per சென்டிமீட்டர் கியூப். இன்னர் கோருடைய டென்சிட்டி எவ்வளோ, ஆவரேஜ் டென்சிட்டி எவ்வளோனா 13.0 கிராம் per சென்டிமீட்டர் கியூப். Then the crust forms only 1% of the volume of the earth. 80% consists of the mantle and 15% make the core. எர்த்தில் 1% தான் என்னது crustம், 80% வந்து மேண்டிலும் 15% கோரும் உள்ளது. The radius of the earth is 6371 கிலோமீட்டர். எர்த்தினுடைய சுற்றளவு எவ்வளோனா 6371 கிலோமீட்டர். Next topic we will see the earth movement. Okay, look at the picture children. Different layers have in the earth. What and all? Like atmosphere, biosphere, lithosphere and hydrosphere. First I will take about biosphere. Biosphere is the living organism. எங்கெல்லாம் உயிர் ஜீவனங்கள் இருக்குதோ அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், பயோஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் இஸ் த envelope of gases surrounding the earth. கேஸ் உள்ள பகுதி என்ன சொல்லுவோம், எர்த்தில் கேஸ் உள்ள பகுதியை தான் என்ன சொல்லுவோம், அட்மாஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோஸ்பியர். ஹைட்ரோஸ்பியர் இஸ் த all the water bodies is called hydrosphere. வாட்டர் உள்ள பகுதிக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஹைட்ரோஸ்பியர். Finally, lithosphere is the richest outer part of the consists crust and upper mantle. இந்த லேயர் எங்கே இருக்குன்னா crustக்கும் upper mantle உள்ள பகுதி தான் lithosphere சொல்லுவோம். The next atmosphere.
Asthenosphere is the part of the upper mantle located below the crust of the earth. அப்பர் மேண்டிலுக்கு மேலேயும் கிரஸ்ட்டுக்கு கீழே உள்ள லேயர் தான் என்ன சொல்லுவோம்? அத்தனோஸ்பியர். Okay children, come the topic, the earth movements. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. லித்தோஸ்பியர் வந்து நிறையா பிளேட்ஸாக அவங்க நிறைய broken ஆகிருக்கிற பிளேட்ஸ்க்கு தான் என்ன சொல்லுவோன்னா லித்தோஸ்பியரிக் பிளேட்ஸு. ஈச் பிளேட்ஸ் oceanic or continental moves independently over the asthenosphere. Oceanic அல்லது continental moves independently over the atmosphere. இது ரெண்டு பிளேட்ஸும் எங்கே மூவ் ஆகுது? அத்தனோஸ்பியரில் வந்து இண்டிபெண்டாக சுதந்திரமாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. The movement of the earth lithospheric plates is termed as tectonic movement. இந்த மாதிரி மூவ் ஆகக்கூடிய லித்தோஸ்பியர் பிளேட்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோன்னா tectonic movements. The energy required to move these plates produced by internal heat of the earth. இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது இந்த எர்த்தில் இன்டர்னல் ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. These plates move in different direction at different speed. அந்த மாதிரி மூவ் ஆகக்கூடிய பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணுற பிளேட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடுலேயும் மூவ் ஆகுது. At place, these plates move away from each other creating wide rifts on the earth surface. என்னென்னா இந்த மாதிரி இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று விலகி செல்லும்போது ஒரு அகலமான ஒரு பிளவை பூமியினுடைய எர்த்தினுடைய சர்ஃபேஸில் உருவாக்கும். அட் சம் பிளேஸ் தீஸ் பிளேட்ஸ் சம் க்ளோசர் அண்ட் கொலாய்டு. அதே சமயம் சில பகுதியில் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று அருகாமையிலும் நெருங்கி வரும்போது மோதிக்கும். சில ரெண்டு அருகாமையில் வரும்போது ரெண்டு ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும். When an oceanic plate collides with a continental plate, the denser oceanic plate is forced below the continental plate. As a result of the pressure from above, the rocks heats up and melt. The molten rock rise again, forming volcanic mountains along the continental edge. ஓசோனிக் பிளேட்டும் காண்டினென்டல் பிளேட்டும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும்போது என்ன ஆகுனா அதனுடைய டென்சர் கம்மியாக இருக்கிற ஓசோனிக் பிளேட் வந்து என்ன ஆகும்? அப்படியே கீழே அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே கீழே வந்துடும். வாட் ஹேப்பன் த டைம்? பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் உள்ளே இருக்கிற எரிமறை குழம்பு என்ன ஆகும்? அது அப்படியே வெளியே வரும். அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோன்னா வால்கனிக் மவுண்டைன் சொல்லுவோம். Alternatively, a trench may be formed between two plates. இந்த டூ பிளேட்ஸும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது ஒரு பெரிய பள்ளம் ஏற்படும். அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ட்ரென்ச்சுன்னு சொல்லுவோம். In some cases, when two continental plates coverage, either plate can be forced under the other. Instead, float may be created. Great mountains range like the Himalayas have been formed in the way. இதே மாதிரி ரெண்டு காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ் ரெண்டு நிலப்பகுதி ஒன்றோடு ஒன்று சேரும்போது மவுண்டைன் உருவாகுது. கிரேட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் லைக் த ஹிமாலயா have been formed in the way. இந்த மாதிரி தான் கிரேட் ஹிமாலயா மவுண்டன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் உருவாகுச்சு. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided into on the base of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic force, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic force. எர்த்தினுடைய மூமெண்ட்டுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து டூ டிவைடாக பிரிச்சுருக்காங்க. என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ், எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸ். என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னா இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எர்த்தினுடைய சர்ஃபேஸில் ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸு எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸு.
Entogenic force sometimes produce sudden movement and at the other time produce slow movements. என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸு வந்து சில சமயத்தில் வந்து சடன் மூமெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதே மாதிரி சில சமயத்தில் வந்து ஸ்லோ மூமெண்ட்ஸையும் கொடுக்கும். சடன் மூமெண்ட்னா என்னென்னா லைக் எர்த்குவேக் அண்ட் வால்கனோஸ். The last recap, comparison of the structure of earth with that of an apple. ஆப்பிளுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கும் எர்த்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். The next, layer of the earth, crust, mantle, inner core, outer core. எர்த்தினுடைய லேயர்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது, crust, mantle, inner core, outer core, அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம். The last, the earth movements, lithospheric plates, asthenosphere, tectonic movement, ட்ரென்ச், என்டோஜெனிக் அண்டு எக்ஸ்ட்ரோஜெனிக் ஃபோர்ஸ், இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இது ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா திரும்பி வீடியோவை ரீகால் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்க. டவுட் இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள். ஓகே சில்ட்ரன், தேங்க்யூ. சில்ட்ரன் லிசன் த வாய்ஸ். நாங்கள் உங்களுக்கு புக் பேஜ் நம்பர் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அதில் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வேர்டு வந்து ஹார்ட் வேர்ட்ஸ், அதுக்கான மீனிங் நீங்கள் ரைட் பண்ணி வைக்கணும். தென் செகண்ட் வந்து அசைன்மெண்ட் தந்திருக்கோம், அது வந்து அந்த புக் பேஜுக்குள்ளே இருந்து தான் வருது, அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ரைட் பண்ணி வைக்கணும். தேர்ட் ஒன் வந்து ஆக்டிவிட்டி, ட்ரா த இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தை வந்து ட்ரா பண்ணி வைக்கணும், அதனுடைய இன்டீரியர் பார்ட்டை வந்து ட்ரா பண்ணி வைக்கணும். வீடியோவிலேருந்து கூட வருது, சர்க்கிள் பண்ணி க்ரஸ்ட், மேண்டில், கோர், இன்னர் கோர், அவுட்டர் கோர், அந்த பிக்சர்ஸ் அந்த உள்ளேருந்து வருது, அதை கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணி வைக்கலாம். இல்லை உங்கள் புக்குக்குள்ளே இருந்து கூட அதை கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம். ஈவினிங் சப்மிட் பண்ணலாம். ஈவினிங் எந்த கொஸ்டினும் எதுவுமே வராது, இப்போயே நாங்கள் அசைன்மெண்ட் தந்துட்டோம். ஓகே சில்ட்ரன், ரைட் பண்ணி ஈவினிங் அனுப்புங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.